जिंदाबाद। किसान मजदूर मुलाजिम एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। काले कानून रद्द करो, काले कानून रद्द करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। सत्कारयोग किसान मजदूर भराओ, पिछले 1 साल तो किसान मजदूरों ने किसान विरोधी बिलों को लैके रोस प्रदर्शन करने शुरू किए हुए हैं। उस लड़ी के तहत अज पूरे भारत दे विच संयुक्त किसान मोर्चा की काल ते सारे ही सड़की मार्ग ते रेल आवाजाही रोकी गई है। उस संदर्भ दे विच अज आपां इत्थे हबोर कंधवाला बाईपास चौक ते धरना लाया। अपना यह धरना केंद्र सरकार वालों पास किए किसान मारू खेतीबाड़ी बिल MSP ते खाद भंडारण जो बिल पास किए है, ये बिल रद्द कराने वास्ते आप इस धरने ते बैठे हैं। केंद्र सरकार ने चोरां की तरह रातों रात काम करने शुरू किए सी। रातों रात GST लागू की, रातों रात नोटबंदी लागू की, रातों रात NRC CA बिल लेके आए, रातों रात SC ST एक्ट जिहड़ा उहनूं खत्म करने की कोशिश की और उस तरह रातों रात इन्होंने किसान मारो बिल जिहड़े पास कर दिते। पर जागदियां जमीरां वाले किसानां ने पास किए गए ये काले कानूनों के विरोध दे विच पंजाब की धरती तो अंदोलन शुरू किया। जिहड़ा अंदोलन पंजाब तो चलता होया हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तो होंदा होया दिल्ली दी बरवां ते जा पहुंचा। जदों केंद्र सरकार नूं पता लग्या भी किसान इस बिल नूं समझ गए हैं तो वो आपदियां सफाइयां देण वास्ते अपने 100 IAS ऑफिसरां नूं नाल लैके खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने मीटिंगां का सिलसिला जिहड़ा शुरू किया। जदों किसान वीरां ने किसान जथेबंदियां के आगुआं ने इन्हां कानूनां दीयां खामियां दसणियां शुरू कीतियां तां खेतीबाड़ी मंत्री कहंदे जी असीं 80% सोधां जिहड़ियां इहदे विच कर दिंदे आ, जद कि कानून बनाउण वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ते खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने यह बिल कहा कि जदों ये बिल लागू होणगे तां किसानां दी आमदन जिहड़ी दुगनी हो जाएगी। सत्कारयोग साथियों, फिर केंद्र सरकार अपने ही बनाए कानूनों तो भज के 80% सोधां लागू क्यों कर रही है? जे 80% सोधां लागू करके ये कानून लागू किए जाते हैं तो की गारंटी है भी किसानों के जिहड़े आमदन वो दुगनी होगी। यही भाजपा सरकार भाजपा पार्टी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी खेमे च सी उदों ये कहते सी स्वामीनाथन कमीशन दी रिपोर्टां जिहड़ियां लागू कीतियां जाण, जिस नाल किसानां दा भला हो सकता है,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 600 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਕਾਊ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਰੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੇਲ, ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸੇਲ ਤੇ ਹੁਣ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਵੇਚਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠਣ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਬਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰ ਵਰਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2% ਟੈਕਸ ਸੀ, NRC ਸੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ, GST ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 90% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਲੜਾਏ, 100 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਵਾ ਲਏ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦੀ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਔਰ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੈ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।